بریک کے بعد خوشامدید۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کہتے ہیں بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا اور ہم نے اپنے دشمن کو دھول چٹائی۔ ایوان صدر میں تقریب کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں فیلڈ مارشل نے کہا بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اللہ کی مدد شامل ہو تبھی فتح اور کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے شاہ عبداللہ دوم کی ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات۔ صدر نے پاکستان اور اردن میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ حمایت کی۔ دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر نے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بھی تقریب میں شرکت۔ ایئر چیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ دوم کو دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، عالمی اور علاقائی امن کے لیے خدمات کے اعتراف میں اعزاز دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کو بھی شاہ اردن نے اعلیٰ ترین اعزاز دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا حکومت سے قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا اس کا نمبر 420 ہونا چاہیے کیونکہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے مہاتما نے قوم کے ساتھ 420 کی۔ ایٹمی طاقت کالے جادو، فال نکالنے اور بکروں کی سری جلانے سے چلائی جا رہی تھی۔ وہ جو مہاتما آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، دنیا بھر میں چرچے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم فیصلے کیسے کرتا تھا۔ وہاں پہ سیریاں جلاتی تھی، بکروں کی سیریاں جلا کرتی تھی وزیر اعظم حضور کے اندر۔ ایٹمی طاقت دنیا میں کالے جادو کے ساتھ چلتی ہے، بکروں کی سیریاں جلا کے چلتی ہے، فالے نکالنے سے چلتی ہے ملک۔ پی ٹی آئی والوں سے سوال کرتا ہوں، اسمبلی کے اندر اپنے لیڈر کی رہائی کے نعرے مارتے ہوئے شرم کرو۔ میرا حکومت کو بھی مطالبہ ہوگا کہ قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کر کے قیدی نمبر 420 ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے 420 ہی کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ وفاقی آئینی عدالت کی پہلی کاز لسٹ جاری۔ وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچ کل سے مقدموں کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان اور جسٹس حسن اظہر رضوی مقدموں کی سماعت کریں گے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی مقدمے سنے گا۔ وفاقی آئینی عدالت میں اب تک 6 میں سے 4 ججوں نے حلف اٹھایا ہے، 2 ججوں نے اب تک حلف نہیں اٹھایا۔ وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں قائم کی گئی ہے۔ آئین ججوں کی مرضی کا نہیں ہوگا، ججوں کے استعفے سیاسی ہیں، ان کے فیصلے بھی سیاسی تھے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ان ججوں نے پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنا دیا تھا۔ سہیل آفریدی کو بتا دیا گیا ہے حلف میں رہیں گے تو وزیر اعلیٰ رہیں گے، ورنہ وفاق آئین کے مطابق تمام آپشن استعمال کرے گا۔ سی ایم کے پی جس کام کے لیے آئے تھے انہیں بتا دیا گیا ہے اگر وہ جو وزارت اعلیٰ کے پی ہے وہ کریں گے، اس حلف کے اندر رہیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اگر کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو وفاقی حکومت آئین کے مطابق بہت ساری جو آپشنز ہیں ایکسرسائز کرے گی۔ ججز آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، سیاسی پارٹی نہیں ہوتے۔ آئین ان کی مرضی کا نہیں ہوگا، آئین مرضی ہوگا پارلیمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کی۔ سیاسی استعفے ہیں، ان کے فیصلے بھی بہت دیر تک سیاسی رہے ہیں۔ 100 موٹو پہ آپ جس دن دل کرتا تھا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے تھے، جس دن دل کرتا تھا آپ حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لاچار کر دیتے تھے۔ پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنا دیا تھا ان لوگوں نے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے ملک بھر میں چینی کی اونچی اڑان۔ سب سے زیادہ مہنگی چینی کوئٹہ میں فروخت۔ 1 کلو چینی کی قیمت 230 روپے تک جا پہنچی۔ چمن میں چینی 210 روپے کلو مل رہی ہے۔ فیصل آباد سکھر میں چینی 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کراچی میں چینی 180 سے 190 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ لاہور اور ملتان میں قیمت 180 سے 190 روپے کلو ہے۔ گنے کی کرشنگ آج سے شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کین کمشنر پنجاب کہتے ہیں کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں پر 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ پنجاب کی 37 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی، باقی 14 شوگر ملوں کو آج چیک کر کے کارروائی شروع کریں گے۔ کسانوں کو بر وقت گنے کی قیمت کی ادائیگی یقینی بنائیں گے۔ کین کمشنر نے کہا بازار میں نئی چینی آنے سے قیمت کم ہو جائے گی۔
एक माह में मुसलसल दूसरी बार मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 6 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की नई कीमत 170 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत बढ़ने के असरात। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान ने कहा, हुकूमती पॉलिसियां मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमत की बेजाब्तगी के खिलाफ जल्द लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम परेशान। कहते हैं डीजल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे, गरीब की जेब पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है किराए बढ़ाना मजबूरी है, बचत होगी तो इनका भी घर चलेगा। भाई डीजल बढ़ गई है, लोग हमारे को किराया नहीं देते। लोग बोलते हैं भाई तुम लोग अपने तरफ से करते हो, लेकिन हम लोग क्या करें, पूरा दिन चलते हमारा कोई आमदनी नहीं बढ़ता है। डीजल महंगा हो रहा है तो जरूर किराए भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। बचत ही नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो कुछ बचेगा तो हम भी लेके जाएंगे ना। डीजल बढ़ता है तो ज़ाहिर किराया बढ़ेगा। घर नहीं चला सकते हैं हम, जरूरत नहीं पड़ रही है, हम किधर जाएं अभी। कम होगा तो जो ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह वो भी आम शहरी की रेंज के अंदर आ सकते हैं। तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। जो डीजल है वो किसानों के इस्तेमाल के लिए। बराए मेहरबानी आप इन चीज़ों पे एक्शन ले लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हम कहाँ जाएंगे, महंगाई आएगी तो लोग क्या करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का कुछ तो ख्याल करें, थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। गरीब का बेड़ा करके कोई पूछने वाला नहीं है, क्या रिलीफ देगा हमको। ये चमड़ी नहीं, ये चमड़ी उतार है ये लोग। खबर है जामशोरो M9 मोटरवे से, जहां पुलिस एहलकारों की मुबैना रिश्वतखोरी सामने आ गई। शहरियों ने रिश्वतखोरी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। इस बारे में तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं सलमान लोधी से। अपडेट कीजिए सलमान। देखिए M9 मोटरवे पर ये थाना बोला खान के ASI हैं जो मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत ले रहे थे। 30,000 रुपए इन्होंने मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत ली। पुलिस कहती है जो इब्तिदाई तहकीकात सामने आई है उसमें पता चला है कि नौजवानों के पास तमाम दस्तावेजात पूरे होने के बावजूद उनको डरा धमकाकर हिरासा किया गया और उनसे 30,000 रुपए रिश्वत ली गई है। SSP जामशोरो ने मामले का नोटिस लेते हुए DSP कोठी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया है। साथ ही ASI को मुअत्तल कर दिया गया है, इसको क्वार्टर गार्ड भी कर दिया गया है। पुलिस कहती है कि किसी को भी रिश्वत लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेन रोड पर इन्होंने मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत ली, जिसकी शहरियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। आगे बढ़ते हैं। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत से हल करें। मारिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अहम शिराकतदार करार दिया और कहा दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालियाती कोशिशें पायदार अमन की यकीनी बना सकती हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीबोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। अनिल चौहान ने कहा आप मुआहिदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा, इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। Our expectation from the industry. We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time. It's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security-related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% Indian. But actually, if you find out, it is not. So you have to be truthful in this because it is related to its questioning matters of security. मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश का अज़्म, पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग।
तीसरे मैच में श्रीलंका को 211 रन पर आउट कर दिया। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें उड़ाई। हारिस राउफ और फैसल अकरम ने 2-2 शिकार किए। समारा विक्रमा 48 और कप्तान मेहंदिस 34 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 212 रन बनाने होंगे। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाक श्रीलंका तीसरे वनडे में भी शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई। फैंस कहते हैं बाबर आजम की बैटिंग देखने आए हैं। श्रीलंकन टीम को भी सपोर्ट करेंगे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अवैस। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान तीसरा वनडे मैच जारी है और इस वक्त हम रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। छुट्टी का दिन था और लोग बड़ी तादाद में मैच को देखने के लिए आए हैं। फैमिलीज के हमरा बच्चे भी यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं। लाहौर से आया हूँ, बाबर आजम को सपोर्ट करने आया हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए आया। श्रीलंका को अप्रिशिएट करूंगा। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। अच्छी क्रिकेट हो रही है। के मुख्तलिफ शहरों से शायकीन जो है वो क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं। श्रीलंकन टीम की भी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेट को बाहर रखने में अपना किरदार अदा किया और अपने दौरे को जारी रखा और शायकीन का जोश और जज्बा जो है वो दीदनी है और वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और यहाँ पर आपको बताएं कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। ISPR का बताना है कि शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाह अब्दुल्ला और दीगर हुकाम का इस्तकबाल किया। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे लईकुर रहमान से। बताइएगा लईक। जी, ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने जहां शाह अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया, वहीं पर शाह अब्दुल्ला और उनके वक्त को इस इदारे के मुख्तलिफ जो मसनूआत तैयार की जा रही हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं पैदावारी और दीगर पहलुओं के बारे में आगाह किया गया और साथ ही पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के फरोग के हवाले से दस्तयाब मौके से भी उनको आगाही दी गई। बादशाह शाह अब्दुल्ला ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया, जहां वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। इस मौके पर इस टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस में मुख्तलिफ जो फायरिंग के मामलात हैं उनके बारे में उन्होंने खुद मुशाहिदा किया। ये बताता चलूं कि आज़रबाईजान के वजीर दिफा भी इस दौरे के मौके पर शाह अब्दुल्ला के हमरा वहां पर पहुंचे थे। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुख्तलिफ नौइयत के दिफाई शोबों में फौजी ताउन के हवाले से दस्तयाब मौके हैं, जो मुख्तलिफ हवालों से वसअत दी जा सकती है इन ऑपरेशन में, उनके बारे में उन्हें आगाह किया गया और साथ ही उन्होंने रवायती और एयर फायर पावर का मुजाहिरा भी देखा। साथ ही मुख्तलिफ जो मुसल्लह अफवाज के असासे हैं उनकी तरफ से मैनूवर्स की गई, मुख्तलिफ नौइयत की अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया, जबकि ड्रोन्स का इस्तेमाल भी इस मौके पर देखा गया, जिसका शाह अब्दुल्ला ने बेहद सराहा। उनकी तरफ से मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारतों, तरबियत के म्यार और जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनकी भी तारीफ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से शाह अब्दुल्ला को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया और साथ ही उनकी तरफ से ये तवक्को जाहिर की गई कि शाह अब्दुल्ला के दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ मौजूदा दोस्ती जो है उसको मजीद वसअत मिलेगी, बल्कि बानी एहतराम और बिलखसूस दिफाई शोबों में ताउन को फरोग मिल सकेगा। दोनों जानिब से खित्ते में फरोग अमन और तरक्की के हवाले से ख्वाहिशात का भी इज़हार किया गया। ये बताते चलूं कि आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान बाहमी ताउन, बिलखसूस फौजी ताउन के हवाले से जो मुख्तलिफ दस्तयाब मौके हैं उन पर भी रोशनी डाली गई और उनकी तरफ से कहा गया कि दोनों ममालिक अपने फौजी ताउन को मजीद और दिफाई ताउन को मजीद वसअत दे सकते हैं और साथ ही दोनों ममालिक खित्ते में फरोग अमन के लिए भी मिलकर किरदार अदा कर सकते हैं। ये बताते चलूं कि इस दौरे के आखिर में शाह अब्दुल्ला की तरफ से आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से भी नवाजा गया है, जो पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान बाहमी दोस्ती और ताउन और दिफाई ताउन को फरोग देने के लिए आर्मी चीफ की खिदमात के एतराफ में उनको दिया गया है। जी ठीक है, लईकुर रहमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ISPR का बताना है कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा, शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सीनियर अफसरान के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला को इदारे के उमूर कार और सलाहियतों के बारे में ब्रीफ भी किया गया। इदारे में दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और दीगर उमूर पर रोशनी डाली गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद।
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں خون ریزی رک نہ سکی. خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی کشیدگی برقرار ہے. قابض فوج نے نابلس میں ایک فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. زیتون محلے میں مسلح یہودی آباد کاروں کے حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے. اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی لاشیں واپس کر دی ہیں. 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جیلوں میں تشدد سے 330 افراد شہید ہو چکے ہیں. خبر دیں گے آپ کو لاہور سے، جہاں پہ پولیس کا ملازم ڈکیتی میں ملوث نکلا. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس ملازم کی واردات کی CCTV بھی منظر عام پر آ گئی ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے احمر کھوکر سے. بتائے گا احمر. جی بالکل، دیکھیں یہ ضلع قصور کے پتوں کی حدود جو ہے حبیب آباد، وہاں پر یہ ایک پیٹرول پمپ ہے. طارق کھوکر اس کے مالک ہیں، جس پہ جو ہے پولیس ملازم سفید رنگ کی ہونڈا کار پہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس کا ایک ساتھی بھی ہے. اور CCTV فوٹیج بھی اس کی منظر یہاں پر آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس کا جو ملازم ہے عاصم یعقوب اس کا نام ہے، وہ پیٹرول پمپ پر آتا ہے، اپنی گاڑی میں فیلنگ کرواتا ہے اور ساتھ ہی کینیاں نکال کر جو ہے اس کے اندر ڈیزل بھی ڈلواتا ہے. تقریباً کچھ 250 لیٹر ڈیزل اس نے ڈلوایا ہے. 8.5 لیٹر جو ہے وہ ٹینکی اس نے گاڑی کی فل کروائی ہے. اور پھر وہاں سے جاتے ہوئے جو باقاعدہ اسلحے کی نوک پر جو ہے وہ 55,000 روپیہ نقدی جو کیشیئر اس سے لی اور وہاں سے فرار ہو گیا ہے. اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور مقدمہ متن کے مطابق ہی یہی ہے کہ تقریباً جو 85,000 روپے کے قریب جو اس نے ڈیزل نکالا اور 55,000 روپے کیش لے کے فرار ہونے لگا تھا کہ اس کی گاڑی جو ہے آگے سے سامنے والی گاڑی میں ہٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ بھی ہو گئیں. اور موقع سے پولیس کا جو ملازم ہے اس کو جو ہے ٹھیک ہے، موقع سے پولیس ملازم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. امر کھوکر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. کراچی سے ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. کینٹ ریلوے اسٹیشن پر 4 CIP لاؤنج بنا دیے گئے ہیں. انتظار کرنے والے مسافروں کو فری وائی فائی سمیت جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی میں ان سہولتوں کا افتتاح کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.